میں تو میرے اندر پہلے میں شارٹ کٹ لیا آپ کو بتا دوں، میرے اندر اسلام کا کچھ بھی نہیں تھا، بس نام کا مسلمان تھا، مسلمان گھر کا تھا. لیکن جب سے میں اسلام کو صحیح سے فالو کیا نا، میرے اندر معلوم نہیں، میں مطلب کیا بولتے ہیں، باہر سے ایک مطلب ایک شانتی بولتے ہیں نا، یار ایک فیل، کیسی شانتی اچھا تھی کہ ابھی تم فیل نے آگے ہوتا ہے. گالیاں اسی لیے نکالی. تو وہی ہے نا، کیسی وہ شانتی پیار ہے، وہ پیار ہے نا. آپ میرے پیار دین تو کو لے نہیں کر ہے. بولیں گے تو کیا اب اگر بولا تمہارے دین کو لے کے؟ میں آپ کے دین کو لے کر بولوں گا تو آپ کو برا تمہارے لگے گا. دین کو لے آپ کے نے کیا بولا تھا اپنے میں نے؟ آپ نے آپ کے ہزاروں ویڈیوز میں گالی دیتے ہیں ہمارے پیغمبر کو، ٹھیک ہے نا. آپ کے تو پیغمبر وہ کو سب گالی تو کبھی نہیں دیا، جو بولا ستیہ بولا. آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے بولی ہو اور وہ اسلام کے اسکرپچر سے ثابت نہ کی ہو. کل میں ہوں. سمیر کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ میں تو اچھے سے بات کرتا ہوں، لیکن دوسرا ایک آدمی تھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے میں کر کچھ اس بھی کی بولا بات تھا، کر وہ رہا ہوں بندہ بھائی، غصے میں نے ہو گیا. پوری دنیا کا ٹھیکہ بھائی لیا میں ہوا بولو، ہے. میں بھائی اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں نے میں پوری دنیا کا میں ٹھیکہ لیا ہے. نہیں، میں میری آپ بات سب کرو. کا بات کر رہا ہوں. نہیں چینج آپ نہیں کو کرو نا جب کوئی ٹاپک کچھ ابھی میرے بولتا ساتھ. ہے نا تو ڈونٹ چینج دا ٹاپک ود می. میرے ساتھ ٹاپک چینج نہیں کرو. میں ہاں، نے تمہیں کہا ہے کہ آج تک میں نے محمد کو گالی نہیں دی. جو بات میں نے نکالی ہے منہ سے اسے ستیہ ثابت کر کے دکھایا. گالی کون سی دی آپ ہے وہ نے بتاؤ. گالی دی ہے نا آپ کی بہت سے کون سی؟ ویڈیوز میں، بھائی ایک دو ایک ویڈیو گالی تھوڑی ہے. بتاؤ. ایک گالی بتا دو ان میں سے سب میں سے جو میں نے ثابت نہ کی ہو بات. صبر. صبر کیا. وہ آپ لوگ بولتے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وومنائزر ہے، یہ سب گندی باتیں ہیں نا. آپ کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے نا، وہی تو کہہ رہا ہوں. اگر وہ چیز آپ کی حدیثوں سے ادھر ثابت کدھر ہوتی لکھا ہے. ہے، کدھر لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وومنائزر تھے؟ ایسا بات نہیں لکھا ہے، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہے. وومنائزر کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ جو عورتوں کے طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو زیادہ. ہاں. تو ہاں اگر تو وہ اور کون سا باہر اگر کی عورت کی طرف گئے تھے؟ وہ اپنے بیوی کے پاس گئے تھے نا. اوکے، اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ باہر کی عورت کی وجہ سے حضرت کا کھڑا ہو گیا تو وہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا نا کہ تمہارے پاس کیا بیوی مطلب ہے، تم کو اگر ہے باہر کی عورت بھی عورت ہے، تمہارے گھر میں جو ہیں تمہارا بیوی ہے وہ بھی عورت ہی ہے. تو باہر کی ہیں عورت کو دیکھ کے اگر تمہارے اندر کسی طرح کی فیل ہو تو تم اپنے بیوی کے ساتھ کچھ دیر وقت گزارو، تاکہ وہ جو بھائی 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 وسوسہ ہے بھائی وہ تم بھائی سے دور ہو. وہی بھائی سکھانے کے لیے ہم نے یہ سب کیا نا. بھائی تو کھڑا ہوا نا ان کا. وہ سب نہیں ہوا، ان کو بس فیل ہوا ہے، کیا سیدھی سی مطلب فیل؟ بات ہے. تو ان کا کھڑا ہوا تو اپنی باہر عورت کے میں باہر میں کی یو عورت میں دیکھ کے یہ اپنے کہتا بھائی. باہر کی عورت دیکھ اس کے. ٹاپک کو چھوڑو بھائی، تم لوگوں کے ساتھ نہیں، بات کر کے آپ نے فائدہ اچھا نہیں. ٹاپک خود ہی کہہ رہا سر چھوڑو. ٹاپک آپ نے شروع کیا ہے. اب باہر کی عورت کو دیکھ کے اگر ان کا کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وومنائزر ہے. اسی کو تو وومنائزر کہتے ہیں، اور کسے کہتے ہیں؟ تو اس یہ حساب سے گالی تو تو نہیں ہے. ہر ایک مرد ایسا ہے، اس حساب سے تو ہر ایک مرد ایسا ہے. ہر وہ ہر مرد ایک جو نہیں ہوتا، ہر وہ مرد جو کسی ہر وہ لڑکی مرد کو. ہی ایسا ہے. ہاں میں بتانے ابھی لگا آپ آج کو. کون سا ایک مرد ہے جو سیکنڈ پون بھائی، نہیں ایک سیکنڈ. دیکھتا ہے، کال آف اسلام ذرا رکے تو گندا صحیح. چیز نہیں دیکھتا ہے؟ ارے بھائی سنے تو صحیح. ہر وہ مرد جو کسی لائیو عورت کو سامنے چلتے ہوئے دیکھ کے اس کا کھڑا ہو جائے کہ اسے گھر میں آ کے ہینڈ پریکٹس کرنی پڑے، یعنی کہ ہینڈ پریکٹس یہ سب نہیں کیا ہے، وہ اپنے بیوی صبر کے ساتھ کچھ دیر وقت صبر گزارا ہے. یار ایک سن بولتے پوری جاتے ہو نا. بات تو ختم کرنے دے. کال آف اسلام. اگر اس کا بیوی نہیں ہوگی تو ہینڈ پریکٹس ہی کرے گا نا. یا اپنی بیوی کو اسی وقت لے جائے کمرے میں اور اس کے ساتھ سیکس کرے، یا کسی بھی اور اوزار کو استعمال کر کے اپنے ٹھلے کی ٹھنڈک چاہے، تو اس کو وومنائزر ہی کہتے ہیں. میری بات کیا ہے، انہوں نے اپنی بیوی کے پاس گئے تھے نا. ہاں لیکن اس ہاں کو تو آپ بیوی ہینڈ کو پریکٹس دیکھنے کا کھڑا بات کیوں ہوا کر تھا. رہے ہیں؟ وہ تو الٹا حرام ہے اسلام میں، ہینڈ ارے پریکٹس بھائی کرنا، یہ سب کرنا. حرام نہیں ہے. اس پہ بھی چیلنج ہے اپنے جس بھی مولانا کو لے آؤ. حرام نہیں ہے، ناجائز ہے، ناجائز بھی گناہ ہے، نہیں. گناہ ہے، نہیں گنا. 100% گناہ ہے. نہیں گنا. میں نے آج تک جتنے بھی دکھاؤ حدیث، دکھاؤ اس میں لکھا ہو جتنے مٹ مارنا گناہ ہے. بھائی کوئی حدیث نہیں ہے نا، حدیث میں دوری ایسا بات آئے گا تو یہ پھر سب کرنا کہاں پہ لکھے؟ تو گناہ محمد گندی بات بتائے دوری گا یا بولے ایک گا؟ سین ایک سین وہ ہمارا گناہ. نالج ہے نا، نہیں ہمارے نالج گناہ سب کچھ دوری ہیلو حدیث سے دیکھیں گے. ریلیکس ریلیکس. اسی لیے آپ کو بولتا ہوں جب نالج نہیں ہو تو بولتے نہیں ہیں. جب اللہ نے اس کا گناہ یا ثواب نہیں بتایا تو آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کا گناہ یا ثواب بتانے والے؟ بھائی دماغ کے کس لیے دیا ہے؟ دماغ وہ سے آپ سوچ کر اپنے گناہ نالج ثواب بتا سکتے ہیں. اپنے نالج سے بھی سمجھنا چاہیے نا، دوبارہ یہ چیز سوچتا ہوں، غلط ہے، وہ چیز دماغ غلط سے ہے، وہ سوچ اچھا کے ہے. گناہ یا ثواب بتا نہیں، غلط صحیح کا تعین کر سکتے ہیں، گناہ ثواب کا نہیں کر سکتے. تو وہی نا، تو جو غلط ہے وہ چلیں تو آپ کو ایک گناہ ہی چھوٹی ہے، سی بات پاپ کا بتاتا ہوں، کام ہے. آپ کو ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں. کیا سلیو کے ساتھ سیکس کرنے پہ ثواب ملے گا؟ اس کا علم نہیں ہے میرے پاس. تو پھر
میں اگر آپ کو دکھا دوں کہ ایک غلام کو پکڑ کے اس کو ٹھوکنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے، جبکہ آپ کہتے ہو کہ ہاتھ سے مٹھ لگانے سے تو گناہ ملے گا، لیکن ایک لڑکی کو سلیو بنا کے گھر لا کے زبردستی اس کا ٹھوکا ٹھاکی کرنے پہ ثواب ہے آپ کو. تو بھائی گناہ اور ثواب وہ ہے جو اللہ نے بتا دیا، اس میں دماغ نہیں چلا سکتے آپ. ونس اگین اس لیے واپس چلتے ہیں آپ کے مدے پہ. تو یہ بات تو ثابت ہو گیا یہ گالی نہیں ہے. کوئی اور گالی بتائیں جو میں نے دی ہو. نہیں، آپ نے گالی دیا ہے وہ، اس حساب سے، اس حساب سے بھائی جب آپ کے حساب سے ایک رہے گا تو ہر بندے ایک نے مرد ایسا ہے، ہر ایک مرد ایسا ہے. نہیں ہر نہیں وہ ہوتا ہے، نہیں مرد، ہوتا ہے. ہر وہ کال آف مرد، اسلام. آپ یہ نہیں کہ ہر مرد ایسا ہے، ہر وہ مرد جو بازار میں چلتی ہوئی کسی عورت کو جو اپنے سودا لینے جا رہی ہو یا باتھ روم کے لیے جا رہی ہو یا کسی بھی کام کے لیے جا رہی ہو، اس کو دیکھ کے اس کا کھڑا ہو جائے، اسے فوراً گھر میں آ کے اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کر کے ریلیز کرنا پڑے، وہ کھڑا وومنائزر ہے. کھڑا ہونے کے بعد کدھر بھی نہیں ہے، بس وہ شیطان حملہ کرتا ہے، وہ فیل آتا ہے اندر کی یہ سب کا تو بس. کھڑا ہوا اور تھا تو اور ویمن کو اور اسے پکڑا تھا نا. فیلنگ سے ہی تو ٹائٹ سب ہوتا ہے نا بھائی. اچھا، سنو نا میری کال آف بات، اسلام. ایک منٹ میری ایک منٹ بات. ایک منٹ. کال آف اسلام، رکو. اگر فیلنگ آ گئی ہے نا، اسی کو ٹھرکی پنا کہتے ہیں، اور فیلنگ کے بعد ہی ٹائٹ ہوتا ہے. اچھا میری بات سنو ایک بار. ہم. اس جو جس حدیث کا آپ لوگ حوالہ دیتے ہو، اس ہوں. میں رسول اللہ خود بول رہے کہ ایسا ایسا ہوا تھا، پھر میں اپنی بیوی کے پاس گیا. تو اور کیا، تم تو کیا بتا رہے ہوا؟ کہ رسول اللہ وومنائزر ہے، وہ تو تو خود وہ بتا ہمیں رہے کہ وومنائزر ہے. بھائی بات تو ختم کرنے تو کیا اتنا خوش ہوتا ہے تو خوش نہیں ہونا ساحل، خوش نہیں ہونا. تو بھی خوش ہو رہا ہے، خوش نہیں منہ ہونا بند ساحل. کرو یار، ساحل بات خوش کرنے نہیں تو ہونا میں یار، خوش ہونا صحیح بری سے بات بات ہے. کر رہا ہوں نا. خوش ہونا، آپ کو تو اسلام میں منہ کھول کے ہنسنا بھی حرام ہے. منہ کھول کے نہیں ہنس میری سکتے، منہ بند کر کے ہنسے. میری بات تو ختم کرنا تو. ہاں ہاں کریں. اوکے جلدی ختم تو کرو وہ یار. انہوں نے آج ہم ایک وہ انہوں کال نے آف اسلام میں ایک بات کمپلیٹ کرنے دو پہلے. میں نے آج سوچا تھا کہ آج ہم لوگ کوئی بھی سیکس ریلیٹڈ ٹاپک ہم نہیں اٹھائیں گے، عائشہ ریلیٹڈ ٹاپک ہم نہیں اٹھائیں گے. آج میں سوچا تھا، لیکن وہ بریک ہو گیا کیونکہ ہم نہیں لے کے آئے تھے، آپ لوگ ہی جتنے لوگ آئے تھے انہوں نے لے کے آئے. ہم کو تو آج پراپرلی ایک جو مدعا تھا اسی پہ بات کرنا تھا. جلدی سے ختم کرو. میں بول رہا ہوں اس کے بارے میں رسول اللہ نے خود فرمایا نا، ایسا ایسا ہوا، اس لیے کیا وہ فرمایا؟ ہمیں سکھانے فرمایا کہ بازار میں گئے، رسول اللہ بازار میں گئے، ایک عورت کو دیکھا، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس آ گئے. حدیث آنے ایسا کے ہے. آگے کیا کیا؟ اپنے وہ جو بھی کیا ان کا بیوی ہے، ان کا نہیں، جو مرضی ہے. لکھا ہوا ہے حدیث سیدھی میں سی پوری بات ہے، پڑھو نا. انہوں نے بیوی کے ساتھ کیا سیدھی کیا؟ سی بات ہے، ان کی بیوی ہے، ان کے ساتھ وہ حدیث تو پڑھ دو پوری. کیا کیا؟ مباشرت کیا تھا. وہ ان کی سیکس بیوی ہے کیا نا. تھا. اوکے، سیکس کیا ہاں تھا. پھر ہاں تو ان کی پھر بیوی انہوں ہے، نے وہ باہر کریں گے. نکل کے اپنے دوستوں کو کیا وہی بتایا؟ ان کو یہی بولا ہے کہ ایک کیا بولا؟ لڑکی بازار میں دیکھا، میں اپنی بیوی کے پاس آ گیا. ہم کو اور یہ سکھانے کے لیے نہیں، اگر اسے باہر اس نے شادی بولا شدہ مرد ہو. بھائی، اس نے کیا بولا؟ کس نے؟ محمد نے واپس آ کے حدیث میں لوگوں کو کیا بولا؟ انہوں نے فرمایا بازار میں گیا، ایک عورت کی طرف نظر گیا، میں اپنی بیوی کے پاس آ گیا. نہیں، اس نے بولا. اس نے بولا کیا لوگوں کو، وہ بتاؤ. اس کے ساتھ وقت گزارا. نہیں، یہ نہیں بولا اس نے. تو کیا بولا؟ آپ بتا دو. اب میں بتا دیتا ہوں. اس نے آ کے بولا عورت ایک شیطان کے روپ میں آتی ہے. کس کے روپ میں آتی ہے؟ تو وسوسہ دینے کے لیے آتا ہے نا. نہیں، اس نے کوئی وسوسہ نہیں شیطان. لکھا ہوا. لکھا ہوا ہے عورت تو بڑھتی ہے شیطان آتا شیطان کیوں کے روپ میں. ہے؟ تو شیطان نہیں، آتا کیوں؟ شیطان عورت کا سے مطلب ہی ہے نا نہیں، وسوسہ. رکو، عورت سے شیطان نہیں آ رہا، عورت خود ایک شیطان ہے، محمد نے بولا. ہر ایک انسان کے ساتھ ایک لکھو کیا شیطان لکھا ہوا ہے، ہوتا ہے. لکھو کیا لکھا ہوا ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی. پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. پڑھنا نہیں آتا میں پڑھ دوں. The woman advances and retires in the shape of a devil. عورت بڑھتی ہے، یعنی کہ عمر میں بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے شیطان کے روپ میں. مجھے بتاؤ، محمد کے اوپر اگر شیطان آیا اور اس کا ٹھلا کھڑا ہو گیا، اس میں تمام دنیا کی عورتوں کا کیا قصور ہے کہ محمد نے سب کو شیطان بنا دیا؟ ایگزیکٹلی الٹا ہونا چاہیے تھا. کال آف اسلام یہ بھی دیکھو، اس میں بھی بہت غور کرنے والی بات ہے. بہت زبردست پوائنٹ ایڈم صاحب نے بتایا کہ شیطان یا وسوسہ جو ہے وہ اس عورت میں نہیں آیا تھا بلکہ رسول اللہ پہ آیا تھا. اس بات کو اگری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کال آف اسلام، ہاں جی. کیا آپ اس بات کو اگری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ یہاں پہ جو وسوسہ جو آیا تھا، شیطانی وسوسہ،
वो रसूलुल्लाह के ऊपर आया था, ना कि उस औरत में। वो औरत को तो पता भी नहीं है कि रसूलुल्लाह ने इतना बड़ा गेम कर दिया देख के। एक है ना, मैं इंस्टा की एक रील देख रहा था, एक बंदा रहता है, तो वहां से मेरे ख्याल से फिलिपिनी वो लड़की होती है, सामने से आती है, तो वो उसको बोलता है फोटो खींचना है, फोटो खींचना है। अब पता नहीं कितने सारे लोगों ने देखा है, वो बोलता है फोटो खींचना है, आपको फोटो खींचना है। तो वो बोलती है कि अरे क्यों खींचना है, लेकिन मतलब एक अनजान औरत जा रही है और ये बोल रहा है फोटो खींचना है, फोटो खींचना है। तो उसको पूछती है व्हाट हैपेंड, व्हाई व्हाई, तो बोलता है फोटो फोटो। तो बोलती है अरे क्या हुआ लेकिन, तो वो इशारे से बताता है कि मेरे को घर पे जाके हिलाना है। अब इससे फोटो देखे तो द नबी जब गए थे घर, वो किसके, उनके दिमाग में कौन सा बैठा हुआ था, क्या चल रहा था? तो नहीं रुकला साजिद, रुक जा। वो आप अपने आइडियोलॉजी से बता रहे अरे हैं ना, एक आप मिनट अपने रुक, अपने अपने कॉल ऑफ दिमाग से इस्लाम, बता रहे हैं। अरे कॉल ऑफ इस्लाम रुक जाना भाई। तो क्यों यहाँ रुको पे भाई, आप गलत प्रॉब्लम, बात बोल रहे हैं ना। गलत नहीं, वो रील पड़ा हुआ है, देखो जाके इंस्टा पे वो रील पड़ा हुआ है, जाके चेक कर लो। अगर गलत बोल रहा हूँ तो वो रील देख लेना। तो या मुझे यहाँ पे अंदाजा नहीं, कॉल तो ऑफ ऐसी गंदी इस्लाम, गंदी रीलें देखता है। अरे वो आती है भाई दुनिया भर की सारी कॉमेडी रील मेरे इंस्टा पे ही आती है। तो और इंसानियत की कॉल ऑफ बात कर। इस्लाम, कॉल ऑफ इस्लाम, चलो हाँ, तो इसी आगे को क्या हुआ? कंक्लूड करेंगे, इसी को कंक्लूड करेंगे। कॉल ऑफ इस्लाम, हम्म, उस औरत को देखकर जो फीलिंग आई थी वो किसको आई थी? भाई वो हर एक मर्द को आती है, इसीलिए हमको हाँ, सिखाने के लिए इधर ये ये किया वाले है। किस्से में, एक मिनट वो भाई, ये वाले रसूल किस्से भी में मर्द ही थे। तो रसूलुल्लाह को आई थी ना। वो हमको सिखाने के लिए ऐसा हुआ ना। हाँ हाँ ठीक है, वो सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते, रुकना भाई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हमको सिखाने के लिए, लेकिन आई किसको थी? रसूलुल्लाह को, ठीक है। हम्म, और शैतानी वसवसा जो था वो रसूलुल्लाह के ऊपर आया था, राइट। हाँ, तो यहाँ पे रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि औरत शैतान की शक्ल में होती है? यहाँ उस औरत की क्या गलती है? वसवसा तुम्हारे रसूल को आ रहा है, फीलिंग तुम्हारे रसूल को आ रही है, शैतान को यूज करके मैंने किया के ना, साथ जाके औरत को डिंगी यूज डिंगी करके किया तुम्हारे ना रसूल शैतान। कर रहे हैं। अरे तो औरत को शैतान को यूज बोलते करके ना शैतान ने यार, किया ना। औरत को काहे औरत अरे बोलते? वसवसा तो, लेकिन इसमें अच्छा बताओ, औरत की कोई गलती है इसमें जिसको देख के रसूलुल्लाह को फीलिंग आई? तो वो औरत कौन सा पर्दा करी हुई थी? बेपर्दा थी, बताओ हदीस में, बताओ बेपर्दा थी वो, भाई वो एक साबित मिला करो हुआ, बेपर्दा थी। सुनो सुनो, वो जगह एक मिला हुआ जगह था, उधर यहूदी भी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे, वो लोग तो पर्दा नहीं करते थे, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे वो जो लड़की की बात हो रही है वो तो यहाँ पे बेपर्दा ही क्या, है। यहाँ पे ही क्या लिखा होना एक पड़ेगा? सेकंड एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड बात सुनो जरा, एक सेकंड बात सुनो। यानी कि बस आपके ख्याल से पर्दा किए बगैर अगर कोई औरत घर से बाहर निकलती है, यानी उसका चेहरा ढका हुआ नहीं है, नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं उसने, तो इसका मतलब है कि आपको उसे देख के खड़ा हो जाना चाहिए। यू आर स्टिल क्या, ब्लेमिंग द अच्छा अच्छा वुमन। अच्छा, लेकिन आप आपके नबी ने ये नहीं कहा था आपको कि आप आंखें खुद नीची से करो। आप खुद से हदीस बताओ है ना तो। मर्दों की कि आंखें नीची होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ हाँ। हाँ। ओके, तो फिर मोहम्मद ने अपनी हदीस पे अमल क्यों नहीं किया साले ने? ओ भाई, तुमको बोला था ना, तुम बोलते हो गाली सिंपल सी नहीं बात देता, है, ये तुम क्या इतना है? डिफेंड कर रहे हो अगर उसको, उस शख्स को, और तुम यहां तक चले गए कि तुम ये कहने पे तैयार हो गए कि वो लड़कियों ने पर्दा नहीं किया था। यही तुम लोगों की ज़हनियत है गंदी वाली, कि हर ओ कसूर औरत पे डाल दो। भाई अपनी नजरें भाई, क्यों नहीं नीचे करते? भाई वो तो हदीस ही है ना, एक बार नजर चला जाता है आंखों तो। के जिना का एक बार पता है तुम्हें? नजर, हदीस के अंदर मुझे आंखों के पता जिना है, का पता है? मुझे पता है। ओके, बोला कि अगर तो एक फिर बार बोलो नजर कि चला जाता है, मोहम्मद नजर ने झुका लो। आंखों का जिना किया। बोलो। मैं, मेरा बात खत्म करने दो ना। नहीं, पहले यहाँ पे बोलो हदीस कि में है, मोहम्मद ने आंखों का मैं जिना मान रहा हूँ। किया। मेरा बात खत्म करने दोगे तो फिर मैं बोलूंगा ना। ये स्टेटमेंट बोल दो, उसके बाद जो मर्जी डिफेंड करना। बोलो मैं फिर इस डायरेक्ट नहीं हिसाब से बोलूंगा ना, मोहम्मद मैं ने डायरेक्ट नहीं आंखों का बोलूंगा, जिना किया। बोलो। मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। नहीं अच्छा बोलोगे अब? इनडायरेक्टली बोल दो, इनडायरेक्टली बोल दो। हाँ, तुम मेरा बात खत्म करने दो। मोहम्मद साहब ने मैं, आंखों का डैश डैश किया करके बोल दो। सीधी सी बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें सिखाने के लिए ये क्या है, क्योंकि हर मर्द अच्छा एक जैसा नहीं सिखाने के होता है लिए जो बिना अपना करना नजर को छुपा के मतलब रखेगा। मतलब अगर मेरे को किसी को सिखाना है तो मतलब जैसे कि यानी सिखाना, किसी को चोरी करके सिखाना है दिखाओ, कि एडल्ट्री करके दिखाओ। प्रोस्टिट्यूशन प्रोस्टिट्यूशन अच्छी बात नहीं है करके अगर मेरे को किसी को सिखाना है तो मैं पहले जाऊंगा प्रोस्टिट्यूट के पास उसको लेके,
और उसके बाद डिंगी डिंगी करूंगा, फिर बाहर आके बोलूंगा भाई ये जो मैंने काम किया है ये आप लोगों ने नहीं करना है। किसी को अगर सिखाना है कि मुठ मारना अच्छी बात नहीं है, उसके सामने डायरेक्ट खोल के करना शुरू, ये देखो यार खराब हो जाता है इससे। यार कॉल ऑफ इस्लाम भाई, कसम से यार तुम लोग क्यों इतना दिमागी अपंग है यार? एक गलत चीज को तुम लोग गलत क्यों नहीं बोलते मेरे भाई? वो गलत है ही नहीं, वो आपकी नजर में गलत है ना भाई। है। सीधी सी बात है, हमें ये सिखाया जा रहा है अगर बाहर की कोई औरत ओके की तरफ तुम्हारा नजर चला जाए तो तुम उसकी तरफ नहीं जाओ। तुम्हारे नहीं जाओ, ये देखो तुम्हारा हदीस हलाल देखो, बीवी, हदीस देखो, तुम्हारा ये हलाल बीवी है, हदीस तुम देखो। उसके पास जाओ, ये सिखाने के लिए दिमाग एडल्ट्री दिया अल्लाह ने हमें। ऑफ आई इज लस्टफुल लुक। आंखों की एडल्ट्री वो है जिसमें लस्टफुल तरीके से किसी लड़की को देखा जाए। अगर आप लस्टफुल तरीके से नहीं देखा मोहम्मद ने तो उसका खड़ा नहीं हो सकता। उसने देखा तो उसका खड़ा हुआ। मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोलो, बात खत्म हो जाएगी। हाय 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 हाय, खत्म ना भाई, अभी तो सच्चाई बोल दो। कॉल पहली ऑफ इस्लाम, पहली बार जब आग चला जाता है किसी औरत की तरफ पहली तो बार दूसरी आंख बार पे लस्टफुल नहीं झुकाने कहते, को उसे बोला, लस्टफुल। पहली झुक आंख पे जाता दुनिया है। में किसी का खड़ा नहीं हुआ। अबे यार, मैं तुम्हारे तो सामने हदीस, अच्छा यार तुम बात बोल, सुनो, तुम बात मेरे सुनो, को बोल बात रहे सुनो, हो, तुम बात खुद मेरे सुनो, को दिखाओ इधर, बात सुनो। इधर मैं खड़ा हो गया, तुम्हें बात की सुनो तरह मेरे को सुनो दिखाओ। सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए देखने दूंगा और तुम्हारे आगे कागज रख दूंगा, पर्दा रख दूंगा, लड़की लेकिन अब पर्दा छोड़ो, किसी भी कपड़े में नहीं होगी, नंगी होगी। और मैं तुम्हें एक सेकंड, एक झलक देखने दूंगा और फिर काला कपड़ा बांध दूंगा। अगर तुम्हारे में जज्बात खड़े हो गए तो मुझे पकड़ लेना, और अगर ना खड़े हुए तो क्या झूठी बात करते हैं यार। एक सेकंड की सिर्फ पहली डिफेंड नजर से करने के कभी लिए। किसी का हाँ, खड़ा नहीं हुआ। तुम भाई किसी वो का भी नहीं क्या होगा। अल्लाह, मैं समझाने की, वो हमें सिखाने के लिए किया है ना कि अगर खाने के लिए खड़ा बाहर किया उसने अपना। की सीधा सा बात है, वो सीधी सी बात है, सावधानी, अगर बाहर का ओके, तो तुम्हारे कोई तुम्हें औरत की तरफ सिखाने के तुम्हारा लिए फील होता है, तुम तुम्हें अपने बीवी के पास जाओ, बस तुम्हें इतना सा सिखाने सिखाने के के लिए ऐसा लिए किया है। तुम्हें सिखाने के लिए मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोल दो। और सबसे बड़ी बात तो भाई ये वो खुद ये हदीस फरमा रहे हैं, तुम्हें खुद सिखाने के लिए मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोल दो ना यार। आंखों का ज़िना नहीं किया है। तुम्हें सिखाने के लिए मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोल दो। नहीं किया है ना, हैं, खुद ही तो कह रहे हो हमें सिखाने के लिए किया था। हमें इतना सिखाने के लिए उन्होंने ये फरमाया कि अगर कोई सी बाहर की औरत की तरफ तुम्हारा नजर चला जाए या फील हो जाए तो तुम नहीं अपनी बीवी लिखा के उसने पास जाओ, ऐसे, उसके ये नहीं पास मत लिखा, दो। ये लिखा है। तो आप जो बोल रहे खड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो नहीं गया, वो नहीं किधर लिखा है? इधर तो नहीं, कुछ नहीं है वैसा। मोहम्मद ने एक औरत को देखा और वो सीधा भाग के ज़ैनब के पास आया जो चमड़े पे काम कर रही थी, बो आ रही थी उसे पसीने की और चमड़े की, इधर फिर कोई भी उसको ठोकने चला गया बेडरूम में। मुझे बताओ ये आंखों का जिना नहीं है तो और क्या है? चल घोड़ी बन। हदीस में ऐसा बोला गया है, बाहर हाँ, की कौन औरत है? को देखा, अपनी बीवी के पास है। हाँ, तो क्या क्यों हाँ, देखा? तो आप इधर क्यों बोल रहे खड़ा हो गया, ये कर रहा था, तो वो कर रहा बीवी था, के ऐसा पास हुआ जा वैसा ही हुआ, नहीं ऐसा तो आप सकता। नहीं बोल रहे ना। ढीले ढुल्ले के साथ बीवी के पास कैसे सेक्स करेगा? यार कॉल ऑफ एडम सी क्या, तुम इस्लाम यार। बंद करो यार, तुम्हारे साथ बहस के फायदा नहीं है, तुम अपने में ही रहोगे बस। तुम लोग कभी भी नहीं सुधरोगे, तुम लोग समझोगे, दिमागी समझ नहीं, अपंग हो आप चुके हो। कॉल ऑफ आप इस्लाम, अपने में ही रहो। आप लोग एक नहीं काम करो, भाई, ठीक है। कॉल ऑफ इस्लाम, सुनो सुनो सुनो, बात कंप्लीट हो गई है। आपने वो जो काबा वाला जो अभी आपके सामने अभी हमने खोला है, खोल खोल के बयान किया है, ये जरा चेक करके आना, ठीक है? और अगर जवाब नहीं मिला और हमने जो बताया है वही अगर सही है तो एक बात समझ लेना कि ना आपके अल्लाह को ना रसूलुल्लाह को ये सब चीज का इल्म था। मतलब ना वो खुदा हो सकता है ना वो रसूल हो सकते हैं, ठीक है मेरे भाई? अच्छा एक बात बोलना चाहता हूँ। नहीं, फिर बात बोलोगे तो फिर बात से फिर 10 बात निकलेगी। चुपचाप अभी नहीं, चले जाओ। जस्ट एक बात बोलना चाहता हूँ, एक बात। बोलो। जो अगर रसूलुल्लाह झूठे थे तो उनका एक हदीस है, वो मैंने जाके गूगल में सर्च भी किया था, वो प्रूफ भी है। उधर हदीस में लिखा हुआ है कि अगर किसी तरल बोलते हैं ना हिंदी में, मतलब पानी वाली चीज, पानी, दूध, शरबत, इन सब में अगर मक्खी गिरे तो उसको डुबो फिर उठो, क्योंकि अल्लाह ने उसके एक विंग्स में बीमारी दिया है, एक उसमें उसका दवाई दिया है। तो मैंने जाके गूगल में सर्च भी किया था, पहले अपना लैंग्वेज में, उधर आया, तो मैं फिर से बाद में वो इंग्लिश में भी सर्च किया, इंग्लिश में सर्च किया तो उसमें भी सही आया, लिखा हुआ है कि ये, हाँ। तो वो हिसाब से तो अगर वो सच्चे नहीं थे तो ये हदीस क्यों सच्ची है? तुम लोग हाँ, कुछ चीज है मक्खी, जिसको लेकर तुम लोग मक्खी डुबोते हो?
वो अलग बात है। मैं आप ओके बात क्यों घुमा चलो रहा है? अब मैं मैं क्या बताता बोल हूँ रहा हूँ? तुम्हें पता लग साइंटिफिकली गया प्रूफ हो रहा है ना। एक सेकंड अब अगर अब अगर अब अगर तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर तुम्हारे पानी में मक्खी गिर गई तो तुम उसे पूरा का पूरा डुबा के, अगर गिर गई कभी तो डुबो के निकालोगे ना, क्योंकि तुमने एक जगह पे पढ़ा है कि ये सही चीज है, राइट? जरूर। जरूर करोगे ना ऐसे? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, जरूर करना। माशाअल्लाह। लेकिन एक बात सुनो, ये प्रूफ भी है ना, एक बात सुनो, साइंटिफिकली और प्रूफ भी प्रूफ है के ना। कुछ लगते हैं, एक बात सुनो। अब ये काम करने के बाद जब कर लोगे, उससे पहले नहीं देखना तुमने, जब कर लोगे ना, जब पूरा कर लोगे ये काम, उसके बाद देखना कि वो जो साइंसदान था ना साला, वो एक नया नया मुसला है जिसने एक आर्टिकल लिखा है जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, उसने रत्ती भर कोई एविडेंस नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, उसने एक आर्टिकल लिखा है जो आपके तमाम मुसले कुत्तों की तरह दुहरा रहे हैं, उसके पीछे रत्ती भर एविडेंस नहीं है। प्लीज ऐसा करना और उसके बाद ढूंढना, उससे पहले नहीं ढूंढना, ठीक है? पहले कर लेना बराए मेहरबानी। मैं चाहता हूं तुम्हें हेजा हुए और कोई बीमारी हुई चंगी वाली, क्योंकि वही मक्खी जिसके पैर है अच्छा, ना, वो पहले टट्टी पर पैर चला के फिर आई होगी और फिर तुम्हारे उसमें गिरेगी, तो जो टट्टी के जरासूम है वो तुम्हारे पानी के अंदर जाएं, फिर तुम वो पानी पियो। और मैं उम्मीद करूंगा कि वो किसी टट्टी के ऊपर से गुजर के आई हो, किसी फूल पौधों के ऊपर से ना आई हो, टट्टी के ऊपर से आई हो, हाउस फ्लाई होनी चाहिए प्रॉपर। उसको तुमने पानी में पूरा डबो के फिर उसके बाद पानी पीना है। और मैं चाहूंगा गर्म चाय के अंदर वो, ताकि एटलीस्ट वो गर्म चाय में कम से कम उसके अंदरूनी लवाजमात भी उसके अंदर थोड़े से जो है ना वो मसले जाएं, शामिल और हो शायद जाए, उसका बिल्कुल। पूपू भी निकले मक्खी का, और फिर हाय तुम वो हाय। चाय पियो गर्म वाली। फिर उसके बाद आर्टिकल पे दोबारा सर्च करना कि इस आर्टिकल के पीछे क्या कोई साइंटिफिक वेरिफिकेशन है, क्या उसके पीछे किसी लोगों ने उसको बैक किया है। बाद में सर्च करना, उससे पहले ना करना, ठीक है? सिंगल अच्छा आर्टिकल भाई, है, ऐसा भी तो हो सिंगल सकता बंदा है। है, मुसला है, हाँ, और कैलिफोर्निया से है। जाओ। अच्छा ऐसा कर सकते हैं भाई, आपके अगर दूध में या शहद में या किसी चीज में गिर गई हो मक्खी, तो डायरेक्ट मक्खी ही को पकड़ के चूस लो, डुबाने हाय की क्या ओए, जरूरत है? हाय ओए, हाय हाँ, ओए। मक्खी के विंग्स वो में है जहरी, ना अरे उसका। मक्खी को पकड़ के चूस के हाँ खा तो वो जाए, मक्खी फरी के तो विंग्स जहर का असर नहीं बात करेगा बोला फिर। गया ना। मक्खी का बॉडी क्या बात हो रही, बोला गया कि उसके तो विंग्स के पर ऊपर है। को क्या काट के डालेगा बीच पर में? खा ले, पर खा लेना, पर निकाल के खा लो। उसकी उसकी पर अच्छा भाई छोड़ो, निकाल तुम के लोगों के साथ अपना बात करके फायदा दांत में नहीं। फंसा लो, उसकी पर आप बाएं वाली, आपके साथ जो, लेफ्ट वाली रुको, पर निकाल लो, उसको बाएं दांत में फंसा दो, बात खत्म करने दो फंसाने ना। के बाद खाते रहो। ठीक है साहिल भाई, आपने जो अर्थ को लेकर बोला तो मैं सोच के आपके साथ आके फिर दोबारा बात करूंगा इंशाल्लाह। ओके भाई, मक्खी ओके, चूस कहीं का। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। ओके सलाम। यार, सलाम। भाई जो हमारे एडिटर साहब अगर सुन रहे हैं तो ये मक्खी वाला पार्ट काट के जरूर डालना कि इससे अच्छा नहीं अगर वो ये मक्खी साहिल भाई भाग मैंने जाए चेक किया तो था, क्या आप मुझे मक्खी को ढूंढेंगे? मिला था। मैं बांग्लादेश का हूँ, मैं हमारा लैंग्वेज में भी सर्च किया, उधर आया। फिर मेरे को हाँ डाउट हुआ भाई, शायद ये गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं नो उसको नो, ट्रांसलेट या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सर्च किया, उधर भी वही आया। ठीक है, अच्छी बात है, आप डाल के पियो। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि एडिटर साहब आप ये कट करके जिसमें आपने कहा है कि मैं पीऊंगा, वो सिर्फ डाल देना। ये तो अच्छी बात है, आपके तरफ से इस्लाम करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा, मिलियंस ऑफ पीपल तक, है ना? और बाकी मुसलमानों के अंदर भी ये तरकीब आएगी कि मेरे रसूलुल्लाह ने कहा है, तो हम भी आज से कोई भी ड्रिंक में अगर मक्खी गिर जाए तो उसको पूरी तरीके से डिबो के फिर उसको पी लेंगे। ये तो हम सुन्नत को फैला रहे हैं, ठीक है? ओके, चलो छोड़ के जाओ, अभी आप कुछ छोड़ो बोल छोड़ो, नहीं रहे हो। बात बढ़ जाएगा फिर, आपका हाँ भी ठीक टाइम है, हो जाओ तो। जाओ, नेक्स्ट टाइम वो जुल्ला। जो है वो चीज ढूंढ के लेके आना। ओके। ओके इंशाल्लाह। ओके।